ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ SMC ਗੁਰਮੁਖ ਕਲਾਸ USA ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। तो आओ सब तो पहला आप मूल मंत्र का पाठ करके फिर शुरू कर दिया जी। कि ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सबं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो सत्संगियों, आप जी वालों भेजे जो सवाल ने, जिस तरह हुणे वीर अजीत सिंह दस के हटे ने, उसी सारिया ने विचार के आपके सामने पैनल हाजिर है जी। हुण पैनल मैंबर्स आप जी नूं फतेह बुलाउणगे जी, फिर असीं एक सवाल करके लवांगे। हाँ जी, सरदार MP सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरदार जगीर सिंह जी। जगीर सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरदार तजिंदर सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरदार मनमोहन सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भैन मनिंदर कौर जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो सत्संगियों, ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयां ते सवाल ने गुरबाणी बारे, सिख रहत मर्यादा बारे और जो साड़ियां होर रवायतां चलदियां उन्हां बारे सवाल आए ने। तो आओ सब तो पहला सवाल जिहड़ा है वो एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि किसी भी कौम नूं या देश नूं एकजुट रखण लई उन्हां दा संविधान या उन्हां दी कोई गाइडलाइनस बड़ियां जरूरी ने। जिन्ना चिर एक संविधान, एक गाइडलाइनस ते आपां नहीं चलदे तां कोई भी सोसाइटी होवे, कोई देश होवे, कोई संस्था कुछ भी होवे, वो सही तरह काम नहीं कर सकदा या उन्हां च जो लोड़ींदी उन्हां दी डिवेलपमेंट है वो हो नहीं सकती। और एक साडे बुजुर्ग जिहड़े ने वो सानू एक स्लोगन दिंदे हुंदे सन, उन्हें याद है पुराने समय च कि वो कहंदे सी हमेशा कि एक निशान एक विधान। जिन्हां दा एक निशान ते एक विधान होवे, उन्हां दी एकजुटता करके उन्हां दी रस्ते च कोई रुकावट नहीं बन सकदी और वो देश, कौम और हरेक मनुखता लई भले दा कार्य सौखा कर सकदी। तो इस तरह एक जिहड़ा सब तो पहला सवाल असीं लै रहे हां जी, वो यही है कि जिस तरह मैं हुणे बेनती कर रहा कि एक निशान एक विधान चाहिए। तो साडी खुशकिस्मती है कि साडे बुजुर्गां ने अज तो तकरीबन तुसीं देख लो भी तकरीबन 100 साल पहले ही शुरू हो गया सी कार्यक्रम, भावें उन्होंने तैयारी होंदे देर लग गई। तां एक मोटियां मोटियां जिहड़ियां गाइडलाइन जिहड़ियां ने सिख लई, वो सिख रहत मर्यादा दे नाम दे थल्ले वो जिहड़ियां ने वो सारियां डिटेल कीतियां गईयां ने। और जिन्हों आपां कहने पंथ प्रवानित रहत मर्यादा, जिहदा मतलब कि सारे पंथ दी इहदे ते सहमति हो गई सी। एक लंबा समा लग्या सी, आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, गाए बगाए डिस्कस होता। और सब तो पहला तो बड़े समा ला के वीर हरजीत सिंह जी ने सिख रहत मर्यादा का एक एक जिहड़ा पॉइंट है वो साडे नाल डिस्कस किया होया।
तो हुण सवाल ये है भी सिख रहत मर्यादा की अहमियत की है। तो ये एक बड़ा अज दे जिहड़ा समा चल रहा है ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਪੈਨਲ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੀਵਨ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਆਪ ਉਧਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜੋ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਫਰੇਮ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਖੜਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਜੋ ਸਨ ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਥ ਜੋ ਸੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ਖਸੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ, ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਮ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਜੋ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਜੋ ਸੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਝਲਕ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੁਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਰਾਲੇਪਣ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵਉੱਚਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਹੈ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਭਾਈ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸੋਦਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਛਾਪ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੋਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਸਨਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜੋ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਈਗੋ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜਾ, ਜੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਥ ਅਵਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਹੱਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੋੜਨ ਫੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕੀ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਜੋ ਹੈ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਬਾਤ ਘੱਟ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਉਮੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਐਜ਼ ਬੈਕ ਐਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ
ਤਕਰੀਬਨ 1997 ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਫਲਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਸਾਖੀ ਕਰਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆਏਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੱਦ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਈ। ਨੰਬਰ 3 ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਅਰਸੇ ਜਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਾਂ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਵੇ ਵੀ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਏਕਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੋ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਜਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਸਰਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕੈਜੂਅਲ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ, ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 951 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਤੋ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਟੋਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਭੁਲੇਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਸਪੁੱਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਬਾਣੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਬਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੇ ਸੋ ਮਨ ਲੈਣ ਸਈ ਕਰਮ ਕਰੇਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਲਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਪਹਿਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸਦ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਮਨ ਵੇਖੋ ਕਰਨ ਰਜਾ ਜੀਉ, ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਣਾ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਜਾਏ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜੀਉ। ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਵਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ
ਇਹ ਸੰਗਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਮਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਘੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਘਾੜਤ ਕਦੇ ਨਾਲ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੇ ਸੋ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੈਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸ ਨਾ ਰਖਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਝੂਟਾ ਖਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਸਖਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼, ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ, ਸਖਾ ਉਹ ਹੈ, ਬੰਧਪ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੋੜੀ ਵਾਰਰੀ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸੱਚ ਨਾਏ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਪੁੱਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਹਿਣਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਕਿਆ ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦਾ। ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਲੈਣਿਆ ਟਿਕਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਅਣਘੜੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਆਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ, ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਵਾਰਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਪੁੱਤ ਬਣੀਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਪੁੱਤ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਿੜੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਵੀਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ठीक है जी। धन्यवाद है सरदार राजा सिंह जी, आप जी ने शुरुआत की है। शायद किसी मजबूरी बस आप जी ने जाना पै रहा है, कोई नहीं, वाहिगुरू कृपा करेगा। तो अगला सवाल जिहड़ा है वो हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, तो इस दे विच हुक्म और रजाई दी की विचार है। मैं बेनती करांगा कि सरदार प्रभकीर्तन सिंह जी नूं कि वो इस सवाल का जोड़ा है वो जवाब देन। सरदार प्रभकीर्तन सिंह जी आशा है कि आए हुए ने? मेरे ख्याल नहीं आए जी। चलो कोई नहीं, मैं बेनती करांगा सरदार MP सिंह जी नूं कि गुरबाणी विच कई थावां ते अकाल पुरख लई तू वरतिया गया शब्द, पर असी वड्डियां लई तू दी वरतों नहीं करते, ऐसा क्यों? तो बेनती करांगा सरदार मनिंदरपाल सिंह जी नूं इस बारे सानू खोल के विस्तार नाल समझाओ कि ये तू लफ्ज जिहड़ा है वो क्यों और किवें गुरबाणी दे अंदर वरतिया गया है। सरदार मनिंदरपाल सिंह जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तो जो सवाल सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਦਰ ਸੂਚਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਥੋੜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਬਾਈਬਲਿਕਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਡ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਦਊ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਯੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਦਊ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਡ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਊ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖੈਰ, ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਖਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਤੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਦਾ ਕਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਬੋਧਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਸ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਮੇਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ जो 204 नंबर है कि कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू। कि कबीर ते कहता है कि मैं तो तू तू करता होया ही, तेरा ही रूप हो गया, तू ही बन गया हाँ, हुण मेरे अंदर मैं दी कोई होंद ही नहीं रही। तो हुण वो अवस्था जिहड़ी ऐसी है जिहदे विच अपना ते पराए का कोई फर्क भिन्न भेद रह ही नहीं गया, तो जिथे किते भी मैं नज़र आता है वो तू ही नज़र आता है। तो जिहड़ा सर्व व्यापक है, जिहड़ा मेरा ही रूप है, जिहदा मैं ही रूप हाँ, तो एक मिक है, उहदे कोई भिन्न भेद ही नहीं है, तो उत्थे फिर वो बिल्कुल नज़दीकी रिश्ता है, जिहदे विच फिर कोई फॉर्मैलिटी, कोई दुनियावी सन्मान सत्कार वाले जिहड़े जिहड़े समाजिक नियम ने वो लागू नहीं हुंदे। उस प्यार के संबंध दे विच अभेदता की गल है, नेड़ता की गल है, तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਸਮਝੋ ਮਰਿਆਦਾ ਟਾਈਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਉੱਚਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪੈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣ। ਕਿ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਭਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਖੇਵਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। तो इस करके बड़े प्यार और मिलाप वाले अपनत वाले ਜਿਹੜੇ लफ्ज ਹਨ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਹਨ। तो बड़े ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। तो ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਹੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਮਨਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਨਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਸ ਦਾ ਹੈ। तो ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਔਰ ਪੂਰਨ ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। तो मैं एक बार फिर धन्यवाद करांगा MP ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। आओ अगला सवाल एक ਲਈਏ। इनफैक्ट दो सवाल हैं। एक तो है कि शुद्ध और शुद्ध कीचा विच की फर्क है। तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਲੈਣੇ ਆ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਆਦ ਬੀੜ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਖਰੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਔਂਕੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂ ਐਰਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਰਾਈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ, ਕਿ ਸੁਧ ਕੀਚੇ ਜਾਂ ਕੀਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੁਧ ਕੀਚੇ ਜਾਂ ਕੀਚੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਗ ਮਾਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੈਕਟਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਰੈਕਟਡ। ਤੋ ਇਹ ਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੀੜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹਨ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਧ, ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਧ ਕੀਚੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਦਾਰ ਔਰ ਉਧਾਰ। तो भाई कान सिंह जी नाभा जी ने
ਜਿਹੜਾ ਊੜੇ ਥਲੇ ਔਂਕੜ ਦੱਦਾ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਰਾਰਾ ਹੈ। ਉਦਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ ਦਾਨੀ, ਉਦਾਰ, ਉਚਿਤ, ਦਾਰਦ, ਹਰਨ। उत्तम दूसरे अर्थ कहते हैं कि उत्तम श्रेष्ठ। तो उदार उद्धार देखो, दृढ़ा चीरन वाला, चलन वाला, नाश करता, सब लोग सो को उदार। तो स्वइये महला दूजे विच भी लिखा है उदार, उचित, दारद, हरण। तो इसनू भाई गुरचरण सिंह जी ने अवतार किए हैं दाता, सुखी, दानी, खुले दिल वाला, तुम तन तनी, उदार त्यागी, ਸਰਣਨ ਸੁਨੀਅਤ ਸੁਜਸ ਤੁਮਾਰ। 8 ਅੰਕ 856 ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਧਾਰ। ਤੋਂ ਉਜਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ। ਊੜਾ ਥਲੇ ਔਂਕੜ ਧੱਦਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਰਾ ਉਧਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਧੱਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ 295 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਧਾਰ ਦੇ, ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਕਰਜ ਰਿਣ ਉਧਾਰ ਲਈ। संस्कृत विच धार शब्द भी है। सो मुकत, नजात, छुटकारा, तिस गुर बलिहारी, जिन सब का किया उधार। तो उधार कर देना गुजरी महला पंजवां विच इस दे अर्थ मुक्ति कर देना हैं। और उधार का मतलब ये भी है जे किसी को कोई चीज लिया है, उन लोन लिया है तो उसनूं वापस करना। तो ये भी सानूं जिहड़ी है वो मिलते हैं, अर्थ मिलते हैं। तो ये विचार है जिहड़े हैं इस सवाल के जवाब है। वास है जिन्होंने वीर ने सवाल पूछा उन्होंने सवाल का जवाब जोड़ा मिल गया होएगा। तो अज दे क्वेश्चन आंसर जोड़े हैं सारे ही पैनल मैंबर्स आ जिन्होंने बड़ी मेहनत नाल अपनी तैयारी की है और तैयारी करके आप सारे जिन्होंने जिन्होंने वीर ने सवाल किए हैं उन्होंने जवाब दिते हैं। और मैं बेनती कर दिया कि ये जो सवालों के जवाब हैं इसनूं पैनल सारा पहला विचार करता है और विचार करने तो बाद ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो मैं बेनती करांगा कि अज का जो क्वेश्चन आंसर का सैशन है उसकी समाप्ति करने की आग्ञा चाहांगा। और अनेक त्रुटियां रह गई होंगियां, सतगुरु अगे अरदास है कि इस तरीके नाल एक क्वेश्चन आंसर का सैशन जिहड़ा है चलता रहे और आप वध तो वध सवाल भेजो ताकि साडे पैनल मैंबर जिहड़े हैं इन्हां ते विचार करके आप जी नूं खोज करके जवाब जिहड़े वो दे सकन। मैं बेनती करांगा सर MP सिंह जी नूं कि जिहड़े सवाल और जिन्हां ने हैंड रेस कीते हैं वो सवाल ले लें। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी।